ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। 4 ਜਵਾਨ ਨੇ यानी कि आर्मी ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। लगातार ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਆਰਮੀ ਜਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ कि कौन ने ਜਿਹੜੇ मरण वाले ने, तो आर्टिलरी यूनिट के 4 जवान ने। आर्मी के वालों जानकारी मुहैया करवाई गई है। पूरा इलाका हाले भी सील है, पर ਜਿਹੜੇ मरण वाले ने वो 4 जवान ने। ते पंजाब पुलिस ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ऑपरेशन है वो जारी है, सर्च ऑपरेशन जारी है। 4 जवानों की मौत हुई है। तो बिल्कुल दस दईए कि पंजाब पुलिस दे नाल संयुक्त जांच जारी है। ये क्लैरिफाई हो गया है जवान ने, आर्मी दे ही जवान ने जिन्हां दी मौत हुई है। 4 दे 4 आर्मी जवान ने। आर्मी दा कहना है कि INSAS राइफल गुम होने दी खबरां दी भी जांच की जा रही है। यानी कि जिसनूं लैके लगातार सवाल सामने आ रहा सी कि कोई राइफल गुम हुई है, अजिहियां खबरां आ रही ने, उसनूं लैके भी यह साफ कर दिता गया है कि उस ते भी जांच की जा रही है कि आखिरकार कोई राइफल गुम हुई सी या नहीं हुई सी। पर ये वड्डी खबर है, ये वड्डी अपडेट है कि ਜਿਹੜੀਆਂ 4 मौतां हुईयां ने वो 4 दे 4 आर्मी जवान ने। आर्मी दे जवान ने जिन्हां दी मौत हुई है। लगातार ये सवाल बनया होया सी कि 4 जिन्हां दी मौत हुई है कौन ने, पर यह क्लैरिफाई होया है, हुण सामने आया है, अपडेट सामने आई है। ਤਾਂ 4 फौजी जवानों की मौत हुई है फायरिंग दे विच। बठिंडा मिलिटरी एरिया दे विच जिहड़ी फायरिंग हुई सी उस दे विच जिहड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है वो यही है कि 4 फौजी जवानों की मौत हुई है। बिल्कुल साडे सहयोगी सूरज भारद्वाज फोन लाइन ते जुड़ चुके हैं। सूरज की कुछ पूरी जानकारी है, क्लैरिफाई होया है, सामने आया है कि आर्मी जवान ने जिन्हां दी मौत हुई। बिल्कुल आर्मी की तरफ से ये कंफर्मेशन हुई है। अभी जो जानकारी दी है उसके मुताबिक जो 4 आर्मी के जवान हैं वो उनकी इसमें डेथ हुई है, गोलियां लगने से उनकी डेथ हुई है। और ये जो है आर्टिलरी यूनिट जो थी उसके पास ये घटना हुई है। आर्टिलरी की जो मेस है वहां पर ये जो फायरिंग हुई थी वहां पर ये फायरिंग हुई है। और इसके अलावा बाकी भी किसी भी तरह का व्यक्तिगत तौर पर या किसी भी प्रॉपर्टी का कोई नुकसान इसमें नहीं हुआ है। जो एरिया है उसको सील किया जा रहा है और ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है। पंजाब पुलिस जो है वो कोऑर्डिनेशन बनाए हुए है और फैक्ट्स जो हैं, तथ्य जो हैं उनकी जांच की जा रही है। और इसके अलावा 2 दिन पहले एक इंसास राइफल जो है उसके इंसास राइफल भी गुम होने की बात सामने आ रही है और उसके 28 राउंड्स जो हैं वो भी गायब हुए थे। उस पहलू से भी इस मामले में जांच की जा रही है और ये कंफर्म हो गया है कि जो मारे गए हैं वो आर्मी के ही 4 जवान हैं और मेस के पास ये जो घटना है वहां पर हुई है। और इसमें जो कि पहले सूत्रों के हवाले से हमने बताया था कि इसमें कहीं ना कहीं एक राइफल और उसके 28 जो कारतूस हैं वो भी गुम होने की खबरें थी। वो न्यूज़ 18 की खबर पर मुहर लगी है और ये आर्मी ने जो है जानकारी दी है कि उस एंगल से भी जांच की जा रही है। और जो हमलावर हैं वो सबसे बड़ी जो है एक जांच का विषय है, वो कौन है, किस तरीके से कहां पर गए हैं, क्या वो अभी भी वहीं पर हैं या नहीं हैं, ये जांच का विषय है। लेकिन जो जानकार हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि कोई भी जो पहलू है वो अछूता नहीं रहना चाहिए। इसमें किसी भी तरह का एंगल हो सकता है। हालांकि आतंकवादी ये घटना नहीं है, पंजाब पुलिस ने ये स्पष्ट कर दिया है। लेकिन ये लोग कौन थे और जो पाकिस्तानी सरहद है उससे उसके करीब जो कैंटोनमेंट एरिया है, बठिंडा कैंट जो है, वहां पर इस तरह की घटना का होना, उस पर चिंता जताई जा रही है। ये कोई मामूली घटना इसको नहीं कह सकते कि ये एक आम घटना है। अब ये हर एंगल से जांच की जा रही है। ये भी जांच की जा रही है कि कहीं ना कहीं ये किसी जवान की डिप्रेशन की वजह से या किसी और व्यक्तिगत कारण की वजह से इस घटना को अंजाम तो नहीं दिया गया। ये भी अभी तक ये भी समझना चाहेंगे कि उससे ये इंसिडेंट रिलेटेड है, क्या ये रनिंग एमॉक का इंसिडेंट है या और कोई मैल कंटेंट है जिसने ये किया है।
इसके बारे में अभी कोई डिटेल्स औपचारिक तौर पे, आधिकारिक तौर पे आर्मी ने रिवील नहीं किए हैं। आई वुड रादर वेट कि वो इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट दें तो हम लोग क्लैरिटी से कुछ कह सकेंगे। बट ऑन द फेस ऑफ इट ये कोई दुखद घटना लग रही है। डज नॉट सीम टू बी एज ऑफ नाउ अ टेररिस्ट इंसिडेंट, बट लाइक आई सेड वील हैव टू वेट एंड वील हैव टू वॉच। अगर अंदर की घटना है तो Well, it is sad, but sometimes these incidents do take place. There are maladjusted लोग होते हैं कभी, और रन अमॉक हो जाते हैं लोग कभी, तो ऐसा इंसिडेंट ज़रूर कभी कभार हो जाते हैं। Very rare, but they do happen, and it is sad when they do. But we'll rather wait for the army to come out with some authentic details or ऑफिशियल डिटेल्स, तभी कुछ कहा जा सके। लेकिन दुखद घटना है काफी। इट इज ऑफ कोर्स सैड, देयर आर लॉस ऑफ 4 lives, दैट इज वेरी वेरी सैड। माय हार्ट गोज आउट टू दोज बॉयज हु हैव, आई एम नॉट इवन श्योर वेदर इट इज लॉस ऑफ लाइफ और इट इज इंजरीज एज येट। सो वी, लाइक आई सेड, इट्स मे बी टू अर्ली एंड वी लाइक टू वेट फॉर द आर्मीज ऑफिशियल स्टेटमेंट। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਉਹ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸਨ। ਆਰਮੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਸਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ 4 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ जिस किस्म का घटनाक्रम है तो इस बहुत सारे सवाल लुके हुए ने कि वो परेशानी के चलते गोलियां चलाईया गई, कि कोई पहला तो आपसी रंजस सी या फिर होर की इस दे पिछे वजह है। हर पक्षों वाला की जांच की जा रही है। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੂਰਜ ਭਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੂਰਜ, ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ? बिल्कुल हुण तक कन्फर्मेशन यही है कि 4 फौजी जवानों की जान जा चुकी है तो बाकी सर्च है जी अंदर चल रही है कि आखिरकार की वजह की सी, किस वजह के कारण ये पूरी की पूरी हादसा होया है, क्योंकि 4 लोगों की जान चला जाना। क्योंकि पहला इस तरह की खबर सामने आई सी कि किसी बाहरी शख्स ने या किसी होर बंदे ने इत्थे इस तरह का हमला ना किया होवे। उस चीज़ ते विराम जरूर SSP ने लाया सी कि कोई बाहरी हमले वाली गल नहीं है, हमला करने वाला अंदर दा है या बाहर, इसकी जांच तो फिलहाल अजे आर्मी कर रही है। पर दूसरे पासे इस खबर से भी मोहर लग गई है कि कुछ आर्मी के एक वैपन ते कुछ कारतूस जिहड़े मिसिंग होए सी उसनूं लैके आर्मी ने कहा कि हाँ उस एंगल तो भी आर्मी जांच कर रही है। पर 4 लोगों का चला जाना, ये 4 लोग कौन ने, आर्मी के जवान ने, नाल दूसरे पासे कोई हमला करने वाले ने या कौन ने, उसनूं लैके भी जांच की जा रही है। और दूसरे पासे सर्च है जिहड़ी वो लगातार आर्मी स्टेशन अंदर की जा रही है। हो सकता है क्लैरिफाई हो चुका है कोशिश की जा रही होगी कि कौन लोग सी। आर्मी ने कन्फर्मेशन कर दी है कि जिहड़े जिन्हां दी मौत हुई है 4 आर्मी दे ही जवान ने। तो हुण सवाल होर भी डूंघे हो गए ने कि किस किस्म दे नाल की कारण रहा है जिस दे करके ये मौत हुई है, फायरिंग जिहड़ी करन वाला वो कौन सी, ये अजे सवाल है। सूरज, बिल्कुल कोई दो राय नहीं है, बेशक मरने वाले आर्मी के जवान हों पर उन्होंने हमला करने वाला कौन है, ये सवाल हजे भी बनया हुआ है कि हमला करने वाला कौन है, कि वो सिविल दे विच आया सी या आर्मी के ड्रैस दे विच सी, मारे गए जवान कौन ने, कि आपस में क्लैश होया उहदे विच दोने धिरां दे लोग जिहड़े जख्मी होए वो मारे गए सीगे। तां करके तमाम जिहड़े सवाल ने उन्हां सवालों का जवाब है जिहड़ा वो जरूर आने वाले टाइम निकल के सामने जरूर आ रहा। पर दूसरे पासे ਵੱਡਾ सर्च ऑपरेशन है जिहड़ा आर्मी के इस हैडकुआटर के अंदर चल रहा है, कह रहे हैं कि सर्च की जा रही है क्योंकि काफ़ी ਵੱਡਾ इलाका है, काफ़ी ਵੱਡਾ कंटोनमेंट एरिया बठिंडा का, जिस जगह दे उत्ते पूरी है की समझा जावे जिहड़ा गोली चलाउण वाला शख्स है, जिहड़ा हमलावर है, कि वो कोई होर है ਜਾਂ आपसी ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 4 ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ। देखो रणवीर यही सवाल बनया हुआ कि आखिरकार वो कौन है जिसने हमला किया, कि वो आर्मी जवानों का कोई साथी सी, कि इन्हां दा आपस में कोई विवाद होया
ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 4 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੰਜਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਆਰਮੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਹੋਣ ਡੀਸੀ ਹੋਣ ਉਹ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਮੀ ਦਾ ਆਪਦਾ ਏਰੀਆ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਫੈਕਟ ਖੰਗਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ ਔਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ 4:30 ਵਜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਧਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਸੀ ਝਗੜਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੈਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਕੀ ਦਰਸਾ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਕੇਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਾਰਮਲ ਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਾ ਸੁਣੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਵੇਰ 4 ਤੋਂ 4:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਹਿਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਪਾਏਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਰਨ 4 ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਮਿਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲਾ ਮਿਸਿੰਗ ਦੀ ਵੀ FIR ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਪਨ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਕਾਰਤੂਸ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਪੈਰਲਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਰਮੀ ਦੀ ਆਪਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਮੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਸਿੰਗ ਵਾਲੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ SSP ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਲੋਕਲ SHO ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਮੀ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਦਾ ਆਪਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਆਪਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਮਿਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਮਿਸਿੰਗ ਵਾਲਾ ਜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੈਪਨ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਵੈਪਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਤੂਸ ਸੀ, तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਗੇ FIR ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਰਜ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਲੈਕਟ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੂਰਜ ਪਾਨ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਰਣਬੀਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਣਬੀਰ, ਇਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ, ਫਰੈਟਰੀਸਾਈਡ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਸੀਗੀ ਇਹ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ 4 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੂਰਜਪਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 4:30 ਵਜੇ ਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼, ਪੁਰਾਣਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ ਆਰਮੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਪਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਐਂਗਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਹੈ ਉਸਨੇ ਹੀ 4 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਾਲੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ 4 ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ 4 ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਬਰੀਫਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਹਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 4 ਜਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ।
ਬਿਲਕੁਲ 10th ਕੋਰਪਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੇਤਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਮੀ ਦੇ ਕੋਰਪਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ, ਚੇਤਕ ਕੋਰਪਸ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ 11ਵੀਂ ਕੋਰਪਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 10th ਕੋਰਪਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟਰਨ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰਿਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਣਬੀਰ, ਜੇਕਰ ਓਵਰਆਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਏ, ਆਪਸੀ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਰਮੀ ਮੈਸ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਈ ਸਾਰੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੈਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਆਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਉੱਥੇ ਈਜ਼ੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵੈਪਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਲੋਡਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਮੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਿਆਨ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੰਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਫਲ ਹੈ, ਗਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀਗੀ, 28 ਕੈਟਰਿਜਸ ਵੀ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੈਪਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਾਰੀ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਣਬੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਵੇਰੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲਈ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। 4 4:30 ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ 4 4:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਵੇਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀ ਲਈਏ, ਮੈਸ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ ਉਸਨੇ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿਨ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ ਆਰਮੀ ਦਾ, ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈਗਾ, ਵੱਡੀ